ओम शांति 4 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे वर्तमान एही छी छी अर्थात बिकारी दुनिया रे निया लागिब सेथिपाई शरीर सहित जहाकु भी तुमे मोर मोर बोली कहूछ सेगुड़ी को भूली जीवाकु हेबो सेथिरु मोह तुटाई देबाकु हेबो। वर्तमान एही छी छी अर्थात बिकारी दुनिया रे निया लागिब सेथिपाई शरीर सहित जहाकु भी तुमे मोर मोर बोली कहूछ सेगुड़ी को भूली जीवाकु हेबो सेथिरु मोह तुटाई देबाकु हेबो। प्रश्न बाबा तुमको यही दुख धाम प्रति काहेकि घृणा सृष्टि कराउछंती? बाबा तुमको यही दुख धाम प्रति काहेकि घृणा सृष्टि कराउछंती? उत्तर काहेकि ना तुमको शांति धाम सुख धाम जीवाकु हेबो एही बिकारी दुनिया रे एबे रहिबार ही नाही। तुमे जानिछ आत्मा शरीर ठारू अलगा होई घर को जीव सेथिपाई एही शरीर को काहेकि देखिबा काहार नाम रूप आड़कु मध्य बुद्धि न जाऊ। जदि तुमर बिकारी संकल्प आसुछि तेबे मध्य पदभ्रष्ट होई जीव। ओम शांति। शिव बाबा निजर संतान आत्मा मानक सहित कथावार्ता हेउछंती। आत्मा ही सब शुणी थाए तेणु निजको आत्मा निश्चय करबाकु हेबो। निश्चय करी पुणी एही कथा बुझाइबाकु हेबो जे अविनाशी बाबा समस्तंको नेई जीवा पई आसिछंती। बाबा आमको दुखर बंधनरु मुक्त करी सुखर संबंध को नहीं जाउछंती। सुख को संबंध दुख को बंधन कहा जाय थाए। एबे एठाकार कौनसी भी नाम रूप आदि रे मन लगाओ नाही। निज घर को जीवार प्रस्तुति कर। अविनाशी बाबा आसिछंती समस्त आत्मा मान को नहीं जीवा पाई। सेथिपाई एठारे काहा सहित मन लगाइबा उचित नुही। ए सबु हेला एठाकार बिकारी बंधन। तुमे एबे जानुछ आमे पवित्र हेबाकु जाउछु तेणु आमर एही शरीर को केही भी बिकारी विचारधारा नहीं हाथ न लगाऊ। आमर एबे एही भली विचार ही समाप्त होई जाउछि। पवित्र हेबा बिना आमे घर को फेरी पारिबा नाही। जदि न सुधुरिब तेबे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। वर्तमान सबु आत्मा माने सुधुरी नाहंती। शरीर द्वारा बिकारी कार्य करुछंती। बिकारी देहधारी सहित मन लागी रहुछि। बाबा आसी कहउछंती एही सब खराब विचार को छाड़। आत्मा को शरीर ठारू अलगा होई घर को जीवाकु हेबो। एहा हेउछि बहुत खराब बिकारी दुनिया। एठारे आमको वर्तमान रहिबार नाही। काहाकु देखिबाकु मध्य इच्छा हेउ नाही। एबे बाबा आमको स्वर्ग को नहीं जीवा पई आसिछंती। बाबा कहउछंती पिले निजको आत्मा निश्चय कर। पवित्र हेबा पई बाबा को मने पकाओ। कोनोसी देहधारी सहित मन लगाओ नाही। तुमर समस्तंक ठारू ममता बिल्कुल तुटी जीवा उचित। स्त्री पुरुषंक भितरे बहुत प्रेम रही थाए। परस्पर ठारू अलगा होई पारंती नाही। एबे तो निजको आत्मा भाई भाई मने करिबाकु हेबो। सेथिपाई बिकारी विचारधारा रहिबा उचित नुहे। बाबा बुझाउछंती एबे एहा हेउछि वेश्यालय। बिकार पाई ही तुमे माने आदि मध्य अंत दुख भोग करुछ। बाबा तुमको बहुत वैराग्य दियाउछंती। एबे तुमे एही विषय सागर रु क्षीर सागर को जीवा पाई स्टीमर रे बसिछ। आत्मा जानुछि जे एबे मु बाबांक पाखकु जाउछि। वर्तमान एही पुराना दुनिया रु वैराग्य आसुछि। एही बिकारी दुनिया नर्क वेश्यालय रे आमर आउ रहिबार नाही। खराब विचार आसीबा मध्य बहुत खराब। एहा द्वारा मध्य पदभ्रष्ट होई जिवो। बाबा कहउछंती मु तुमको पवित्र दुनिया सुख धाम को नहीं जीवा पई आसीछि। बाबा कहउछंती मु तुमको एही वेश्यालय रे उद्धार करी शिवालय को नहीं जीवी। तेणु तुमर बुद्धिर जोग नुआ दुनिया सहित रहिबा उचित।
ତେବେ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହା ତ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଯଦି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଲ ତେବେ ତୁମର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା ତ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନିଜର ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ଜୋତା ସଦୃଶ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର ଗଲା ତ ସବୁ କିଛି ଗଲା। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୋର ମୋର କହୁଛ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଏବେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯାଇ ରହିବ। ଏବେ ତୁମର ମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ, ଘରକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି। ବିବାହ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶରୀର ସହିତ ମନ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ପୁରୁଣା ଜୋତା ସହିତ କିଛି ବି ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କାହିଁକି ନା ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି କଳିଯୁଗୀ ବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବେହଦ୍ର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଜପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆ ଖରାପ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ଏବେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଆଦିର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇଲ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରୁହ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ କେବଳ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସାଇଲେନ୍ସର ବରଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବିନା ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କେହି କିଛି ବି କହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମିଳିବ, ପୁଣି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ମିଳିବ। ଯେପରି କନ୍ୟା ବେଦାନ୍ତୀକୁ ଦେଖ, ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସିଏ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଲେଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଦେଲେ। ସିଏ ସତ୍ୟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି।
ଦେହଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ତ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମନ ଥିଲା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାଇଲେନ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ଦିନେ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥିଲା ନା? ଏସବୁ କଥା ତୁମେ କୁମାରୀମାନେ ବସି ବୁଝାଇଲେ ତୁମର କେହି ବି ନାମ ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କାଇଦାର ସହିତ ଲଢ଼। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କ'ଣ କରିବେ? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଭୋକରେ ମରିବ। ତୁମେ କଦଳୀ ଦହି ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପେଟ ପାଇଁ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାପ କରିବା ମିଛ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ବାକି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପାପ ଭସ୍ମ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଉଛ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ବାହାର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଆମର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବାର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା, ବାସ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ କି ଆସିଲୁ। ତୁମର ଘର ଛାଡ଼ିବା କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ସୁଖଧାମକୁ ଛାଡ଼ିବା 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ ଏବେ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବଂ ମଝିରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିଚାର କର ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ନା? କ'ଣ ଏଭଳି କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ? ଯଦି ଏବେ ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦାସ ଦାସୀ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶୀ ପଦ ପାଇଁ କେତେ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ପରମାଣୁ ବୋମାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କରିବ ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୟା କର ନା। ଅତି କମରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ତ ପାଅ। କନ୍ୟାମାନେ 8 ଅଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ସୁଦାମାର ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଛ ନା? ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ 8 ଅଣା ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଦେବେ ନା। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଗରିବ ଅଟୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି କରି କରି ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ।
ତେବେ ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ ନା। ରାବଣ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ତେବେ କେତେ ଢେର ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ତ ରହୁଥିବେ ନା, ଯେଉଁଠାରୁ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ବାକି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଚିତ୍ରରେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ବାଣ, ଧନୁ, ତୀର ଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଧନୁ ତୀର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେବା କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସ୍ନେହ କରିପାରିବେ? ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି। ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଲହୁଣୀ କୃଷ୍ଣ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ରୂପକ ଲହୁଣୀ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୁମେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ହରାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇବ ତେବେ ପାପର ବୋଝ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପୁଣି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କାନ୍ଦିବ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଫେଲ ହେଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ବାପ ଘର ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖି ତା ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଫୁଲ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ଫୁଲ ଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଫୁଲ ହେଉଛ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ହେବ ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛି ଛି ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳିଯୁଗୀ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛି ଛି ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳିଯୁଗୀ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପେଟ ପାଇଁ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଉଳ ମୁଠି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ରଖି ନିଜକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ରଖି ନିଜକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲଗନରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ହିଁ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ତପସ୍ୟାର ବଳ ହିଁ ନିଜକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରିବ। ତେବେ ନିଜେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା।
ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହିଭଳି ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ନେହକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ନେହକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ମୁଁ ଚାଳକ ତାହାର। ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟେ ବିରାଜୁଛି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଦେଇ ଆତ୍ମା ମୁଁ ପତିତ ହୁଅଇ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ସଙ୍ଗମରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସେ ବୃକ୍ଷେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସକଳେ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ମୂଳାଧାର, ପରମ ଆତ୍ମା ନିରାକାର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯିଏ, କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କଳି ଅନ୍ତିମେ ମହାଜ୍ୟୋତି, ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜଗାନ୍ତି। ଦେହେ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମନରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧରି। ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହୋଇ, ଆହାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ନେଇ। ଯୋଗ ଏ ଚାରି ଆଧାରର, ତା ବିନା ସାଧନା ଅସାର। ଯେ ହୃଦେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ଜୀବନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ନଥାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଡର, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କର, ଅଟନ୍ତି ରଚନା ଯାହାର। ନାମ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ, କରାନ୍ତି ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାୟା ରାବଣ କବଳରେ, ଜଗତ ଡାକେ ବିକଳରେ। ନୁହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେହି, ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବଘଟରେ ଯେବେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ କି ବିକଳେ ଡାକନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ମୁଁ ଚାଳକ ତାହାର।